Hello students. In our previous session we have seen, in our previous period we have seen that one of the king is seeking answers for his three questions, and so he met one of the hermit who is living in a wood for the answers. And at the time of their conversation is going on, at that time one person comes there with running. So let's see what happened. Here comes someone running, said the hermit. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. See, the hermit and our king, their conversation is going on about the questions and the answers. At that time, one man, bearded man, came there and he has pressed his hands against his stomach, and from there blood is flowing, and that would not stop. See, in the picture you can see that old hermit is there, his hurt is there. Our king is redressing him with the help of his handkerchief. Our king is trying to stop the blood. See, the king redressed the wound until at last the bleeding stopped. The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time, the sun had set and the air was cool. See, here our king and the hermit help that wounded man. Wounded जखम झाली आहे त्याच्या पोटाला आणि त्याच्यातून रक्त वाहतंय, आणि इथं आपला किंग आणि हर्मिट त्याला हेल्प करतात. किंग रिड्रेस हिम, किंग त्याला ड्रेस्ड अगेन, त्याला दुसरे कपडे घालतो, अँड हेल्प हिम. At that time, that man started to feel better, and he demands for the water. Our king give him a fresh water, and at that time what happened? The sun had set. सूर्य तर मावळलाय, अंधार पडायला चालू झालाय, and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. See, with the help of hermit, our king kept that man into the hut, onto the bed, and that wounded man closed his eyes and lay quiet. As at that time our king also tired because of the work, because he has worked there in front of the hut of the hermit, as well as he has traveled a lot. So our king also lay down on the floor in the hut. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. See what happened? Our king, because of the excess of the work, he is so tired and he has forgot everything, and even he has forgot about everything he has done. Forgive me, said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake. See, the bearded man who was wounded, जो जखमी झालेला माणूस आहे, तो काय म्हणतो? Forgive me, मला क्षमा करा. When he saw that the king was awake, तो किंगकडे बघतो wounded man आणि म्हणतो, forgive me. I do not know you and have nothing to forgive for you, said the king. किंग म्हणतो की मी तुला ओळखतही नाही आणि मी तुला कशासाठी forgive, कशासाठी मी तुला क्षमा करू? Here, now see very carefully, listen very carefully. You do not know me, but I know you. तो bearded man काय म्हणतो बघा किंगला, की you do not know me, तुम्ही मला ओळखत नाही, but I know you, पण मी तुम्हाला ओळखतो. I am that enemy of yours who swore revenge on you, because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. See, here reality, truth comes out. तो bearded man, wounded man म्हणतो की
यू डू नॉट नो मी, तुम्ही मला ओळखत नाही, बट आय नो यू, पण मी तुम्हाला ओळखतो, बिकॉज आय एम वन ऑफ युअर एनिमीज, मी तुमच्या काही शत्रूंपैकी एक आहे, की बिकॉज यू पुट माय ब्रदर टू डीथ अँड सेज, तुम्ही माझ्या ब्रदरला, माझ्या भावाला तुम्ही शिक्षा दिलेली होती, डेथ सेंटेन्स दिलेली होती आणि मृत्यूची शिक्षा सुनावलेली होती, अँड सीज अवर ऑल प्रॉपर्टी, आणि आमची सर्व प्रॉपर्टीही काढून घेतलेली होती. आय न्यू, आणि मला माहिती होतं, मला कळालं होतं, यू हॅड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, आणि मला कळालं की तुम्ही हर्मिटला भेटायला एकटेच चाललेले आहात. अँड आय मेड अप माय माइंड टू किल यू ऑन युअर वे होम, आणि मी ठरवलेलं होतं की आय विल किल यू, मी तुम्हाला मारून टाकेन किंवा संपवेन. बट द डे पास्ट अँड यू डिड नॉट रिटर्न, पण दिवस पूर्णपणे मावळला, संध्याकाळ झाली आणि तुम्ही काही परत आला नाही. सो आय लेफ्ट माय हायडिंग प्लेस अँड I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. आणि तो म्हणतो की मी संध्याकाळपर्यंत तुमची वाट बघितली, तुम्ही काय बाहेर आलाच नाहीत, म्हणून शेवटी मी बाहेर आलो आणि मला तुमच्या बॉडीगार्डनी पकडलं, त्यांनी मला ओळखलं आणि मला त्यांनी मला त्यांनी जखमी केलं. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wish to kill you and you have saved my life. मी तुम्हाला मारण्याचा, संपवण्याचा प्लॅन केलेला होता, पण तुम्ही माझ्या जखमा बऱ्या करून मला वाचवलं. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. आणि तो म्हणतो की इथून पुढे जर मी जगलो, मी वाचलो, तर मी तुमचा सगळ्यात नोकर, वफादार किंवा इमानदार नोकर म्हणून मी तुमची कायम सेवा करत राहीन. द किंग वॉज व्हेरी हॅपी टू हॅव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इझिली अँड टू हॅव वन हिम ओव्हर ॲज अ फ्रेंड. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. And our king became so happy because he saved the life of one man who was his enemy, and that enemy became now his friend as well as his faithful servant. So here king said to the man that I will send my servants and doctors to serve you, to help you. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. See, आपल्या किंगला खूप आनंद झाला की त्यानं एका व्यक्तीचं जीवन वाचवलं आणि तो पुन्हा हटमध्ये हर्मिटला शोधण्याचा प्रयत्न करतो. बिफोर गोईंग अवे ही विश वन्स मोर टू गेट आन्सर्स टू हिज क्वेश्चन्स. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोईंग सीड्स इन द बेड्स that had been dug the day before. आणि आपला किंग हर्मिटला शोधतो की जायच्या अगोदर एकदा तो आपल्या आन्सर्स पुन्हा एकदा देतो का. तर आवर ओल्ड हर्मिट इज नाउ सोईंग अ सीड्स इन द लँड. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट अँड सेड फॉर द लास्ट टाइम आय बेग यू टू आन्सर माय क्वेश्चन्स वाईज मॅन. आणि आपला किंग जो कॉमन मॅन म्हणून आलेला आहे तो म्हणतो की हर्मिटला, आता तरी मला माझ्या प्रश्नांची उत्तर द्याल का. आय बेग यू टू आन्सर माय क्वेश्चन्स वाईज मॅन, मला माझ्या प्रश्नांची तुम्ही आन्सर द्याल का. यू हॅव ऑलरेडी बीन आन्सर्ड सेड द हर्मिट, स्टील बेंडिंग डाऊन टू द ग्राउंड अँड लुकिंग अप ॲट द किंग ॲज ही स्टूड बिफोर हिम. आणि आपला हर्मिट म्हणतो की किंग यू हॅव आन्सर्स, नाव यू गॉट युअर आन्सर्स, नाव यू हॅव युअर ओन आन्सर्स, यू हॅव बीन ऑलरेडी बीन आन्सर्ड सेड द हर्मिट. तुला तुझ्या प्रश्नांची उत्तर मिळालेलीच आहे, तुझ्या जवळच आहेत. हाऊ हॅव आय बीन आन्सर्ड, व्हॉट डू यू मीन. तो म्हणतो कशी काय बरं मला आन्सर्स मिळाले आहेत. डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट, तू बघितलं नाहीस का. इफ यू हॅड नॉट पिटीड माय विकनेस यस्टरडे अँड हॅड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हॅव गॉन अवे. आणि तो म्हणतो की पहिल्या प्रश्नांचं उत्तर तर तुला मिळालेलंच आहे. जर तू मला काल हेल्प केली नसतीस, जर तू माझ्या विकनेसवर किंवा माझ्या मी थकलेलो पाहून जर तू मला मदत केली नसतीस, मला जर दया दाखवली नसतीस आणि तू जर ते बेड्स खड्डे खोदले नसतेस तर यू वुड हॅव गॉन अवे, तू काल कधीच निघून गेला असतास. देन दॅट मॅन वुड हॅव अटॅक यू अँड यू वुड हॅव विश्ड यू हॅड स्ट्रेड विथ मी. आणि जर तू तसाच निघून गेला असतास दया न दाखवता, तर तुला काल त्या माणसानं पकडलं असतं आणि तुझ्यावर हल्ला केला असता. हा, यू वुड हॅव विश यू हॅड स्टेड विथ मी. आणि तू तुझी इच्छा, तू तुझ्या मनाप्रमाणे तू इथे थांबलास, मला हेल्प केलीस आणि स्वतःचे प्राण वाचवलेस.
सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट टाइम वॉज व्हेन यू वेअर डिगिंग द बेड्स. आणि सगळ्यात महत्त्वाची वेळ कोणती, महत्त्वाचं काम करण्याची, तर कालची, की योग्य वेळी तू काल इथं खड्डे खोदत होतास, तीच योग्य वेळ होती. अँड आय वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टंट मॅन अँड टू डू मी गुड वॉज युअर मोस्ट इम्पॉर्टंट बिझनेस. आणि तुझ्यासाठी काल सगळ्यात महत्त्वाचा माणूस की ज्याचं तू ऐकावंस तो मीच होतो. आणि सगळ्यात तुझं महत्त्वाचं काम कोणतं होतं, तर यू मोस्ट इम्पॉर्टंट बिझनेस इज टू हेल्प मी. तू मला जी काल मदत केलीस ती सगळ्यात महत्त्वाचं काम होतं. आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. त्याच्यानंतर दुसरी घटना की जेव्हा तो माणूस काल आपल्याकडे धावत आला मदतीसाठी, तेव्हा तू त्याला मदत केलीस, ती महत्त्वाची वेळ होती त्याच्यासाठी. बिकॉज इफ यू हॅड नॉट रेस्ट हिज वुंड्स ही वुड हॅव डाईड विदाउट हॅव्हिंग मेड पीस विथ यू. आणि जर तू त्याला काल मदत केली नसती, त्याच्या वुंड्स, त्याच्या जखमांना बरं केलं नसतं, तर काल कदाचित तो मरून गेला असता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टंट मॅन. तो माणूस काल त्यासाठी खूप महत्त्वाचा होता. अँड व्हॉट यू डीड फॉर हिम वॉज युअर मोस्ट इम्पॉर्टंट बिझनेस. आणि त्याच्यासाठी जे तू काल काही केलंस, त्याची सेवा केलीस, ते तुझं सगळ्यात महत्त्वाचं काम होतं. रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाईम दॅट इज इम्पॉर्टंट अँड दॅट टाईम इज नाऊ. आणि तो ओल्ड मॅन आपल्या किंगला दोन वेगवेगळ्या घटना सांगतो. आणि तेव्हा तो सगळ्यात महत्त्वाची वेळ कोणती, सगळ्यात महत्त्वाचा व्यक्ती कोणता आणि कोणती गोष्ट कोणत्या वेळी करायची असते, असं तो दोन घटनांच्या मधून, इव्हेंटमधून तो किंगला दाखवून देतो. फर्स्ट इव्हेंट when our king met to the hermit, that is the first event, and the second event when our king met to the wounded man, that is the second event. Remember then, there is only one time that is important and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have and power to act. आणि आपला हर्मिट त्याला म्हणतो की सगळ्यात महत्त्वाची वेळ कोणती, की जी आत्ता चालू आहे, जी प्रेझेंट आहे, आत्ता आपल्याजवळ, आत्ता आपण ज्या वेळेमध्ये उभा आहे ती सगळ्यात महत्त्वाची वेळ असते, प्रेझेंट, नाऊ, आत्ताची वेळ. बिकॉज इट इज द ओनली टाईम, आणि फक्त हीच वेळ असते, वी हॅव ॲनी पॉवर टू ॲक्ट, की ज्या वेळेचा आपण सदुपयोग करू शकतो, चांगला वापर करू शकतो. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन, सगळ्यात महत्त्वाचा माणूस आपल्या आयुष्यातील, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ ॲट अ पर्टिक्युलर मोमेंट. फॉर नो वन नोज व्हॉट विल हॅपन इन द फ्युचर अँड व्हेदर वी विल मीट एनीवन एल्स. आणि सगळ्यात महत्त्वाची व्यक्ती कोणती, की ज्याचं आपण ऐकावं, की जेव्हा ती आपल्याबरोबर एखादी व्यक्ती असते, ती व्यक्ती, ज्या क्षणी जी व्यक्ती आपल्याबरोबर असते ती व्यक्ती खूप महत्त्वाची असते, तिचं आपण ऐकावं. व्हॉट विल हॅपन इन द फ्युचर अँड नो वन नोज अँड वेदर वी विल मीट एनीवन. फ्युचरमध्ये काय घडणार आहे आपल्याला काहीच माहीत नसतं. द मोस्ट इम्पॉर्टंट बिझनेस, आणि तिसरं महत्त्वाची म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं काम किंवा महत्त्वाची गोष्ट, बिझनेस इज टू डू दॅट पर्सन गुड. आणि आपल्याजवळ असलेल्या व्यक्तीशी आपण चांगलं वागणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं काम. द मोस्ट इम्पॉर्टंट बिझनेस इज टू डू दॅट पर्सन गुड. आपल्याजवळ असलेल्या व्यक्तीशी आपण चांगल्या पद्धतीने वर्तणूक करणं. बिकॉज वी वेअर सेंट इन टू धिस वर्ल्ड फॉर दॅट पर्पज अलोन. आणि आपण ह्या जगामध्ये आलेलो आहे, आपल्याला ह्या जगामध्ये आणलं गेलेलं आहे कशासाठी, तर ह्या चांगल्या गोष्टी करण्यासाठी. इन दिस वे, दिस स्टोरी रिटन बाय लिओ टॉलस्टॉय. इन दिस वे आवर हर्मिट गिव्स answers to the questions of our king. See, with the help of two events, that is the first event when our king met to the hermit, and second event our king met to the wounded man. In this way, hermit gives answers of the three questions of the king. In this way, we have finished the lesson.